بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ قسط یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ دکھی اور دلچسپ ثابت ہونے والی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فاضل علی خان درجنوں گنڈوں کے ساتھ مل کر اسماعیل شاہ کے سامنے اس کی بہن کی عزت دری اس کو بے لباس کر کے اسے نوچتا ہے۔ بے بس اسماعیل کچھ نہیں کر سکتا، جو کہ رسیوں میں جکڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی غم میں ریحانہ جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اس کے بعد اسماعیل شاہ کیا کرے گا فاضل کے خلاف، یہ تو آپ دیکھیں گے۔ ویڈیو میں چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ امی کچھ پیسے پڑے ہوں گے؟ شکیل نے کچن میں مصروف ماں سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے پتر؟ امی جان، اسماعیل کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میرا ارادہ ہے کم سے کم اس غریب کے لیے کوئی وکیل ہی کر لوں۔ ہائے لڑکے، جلا تو نہیں ہوا؟ تمہیں کس نے کہا وہ بے قصور ہے؟ پوری دنیا جھوٹی ہے کیا؟ اور پولیس والوں نے خود اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، کوئی ضرورت نہیں پڑی آگ میں کودنے کی۔ مگر امی، وہ میرا دوست ہے، اور دوست ہے تو کیا ہوا؟ جاؤ جیل میں حال چال پوچھ لو، اور کوئی لینڈ لارڈ ہو اتنے کہ اس کے لیے اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے وکیل پکڑو گے؟ جہاں پر دو وقت کی دال روٹی پوری کرنا مشکل ہے اور صاحبزادے چلے ہیں پرائے جھگڑے نپٹانے۔ پرایا جھگڑا کہاں امی جان، وہ میرا دوست ہے، اور اس کی بہن کو بھی تو آپ نے میرے لیے مانگا ہوا ہے۔ وہ میں نے پہلے مانگا تھا مگر انہوں نے ٹرخا دیا۔ اب میں پاگل ہوں کہ دوبارہ ادھر کا رخ کروں۔ جس ظالم نے اپنی بوڑھی ماں کو نہ بخشا، وہ کسی اور پر کب ہاتھ روکے گا؟ امی جی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسماعیل بے قصور ہے، اس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ یہ سارا کیا دھرا اس بے غیرت فاضل خان کا ہے، وہی گنڈا بدماش جو پہلے اپنے محلے میں رہتا تھا، آج کل سیٹ بنا پھرتا ہے۔ اس نے اسماعیل اور اس کے گھرانے کے خلاف یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا ہے، پولیس بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر تو پتر میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، شکیل کی ماں نے سچ مچ اپنے آٹے سے لتڑے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ تمہیں سائیں 11ویں والے کا واسطہ اس کام میں نہ پڑ، میں بے موت مرنا نہیں چاہتی۔ یہ نہ ہو پتر کل اسماعیل کی جگہ تم حوالات میں کھڑے ہو۔ ایسے ہی امی، حوالات میں جاؤں گا بغیر کسی قصور کے؟ خود ہی تو کہہ رہے تھے اسماعیل بے قصور حوالات میں بند ہے، تو تمہارے ساتھ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ پر امی، اسماعیل کیا سوچے گا کہ اس مشکل وقت میں اس کے کسی کام نہ آ سکا؟ بیٹا، جان ہے تو جہان ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تمہاری وجہ سے وہ بچ جائے۔ جب پولیس اس کے خلاف ہے، وہ مویا فاضل اس کے خلاف ہے، تو ان کے خلاف اکیلے تم کیا کر لو گے؟ بہتر یہی ہے کہ چپ کی راہ لو۔ بعد میں اللہ کے فضل سے اسماعیل رہا ہو بھی جاتا ہے تو بتا دینا کہ فاضل نے جان کی دھمکی دی تھی، تبھی تم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ وہ امی، ریحانہ بھی لاپتہ ہے، اسماعیل کہہ رہا تھا کہ میں اسے ڈھونڈوں، کیونکہ وہ خود تو اسے کہاں ڈھونڈ سکتا ہے۔ تم کہاں ڈھونڈو گے؟ ماں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ کوشش تو کر سکتا ہوں نا؟ کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھے، اول تو اس نے ملنا نہیں، اگر وہ مل بھی گئی تو تمہارے قابل کہاں ہوگی؟ امی جان، ایسا تو نہ کہیں، آپ تو جانتی ہیں وہ بے قصور ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے۔ شکیل کی امی چلائی، خبردار جو دوبارہ اس موضوع پر مجھ سے بات چیت کی، خواہ مخواہ مجھے گناہ گار کر رہا ہے۔ جاؤ جا کر آرام کر، کل سے اپنے کام پر جانا۔ اس طرح چھٹیاں کرنا اچھا نہیں ہوتا، دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں گھس جاتی ہیں۔ شکیل نے لاچاری سے ماں کی جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ماں کی باتیں تلخ ہونے کے باوجود حقیقت پر مبنی تھی، وہ ان ٹھوس باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، مگر کیا کرتا کہ ریحانہ بھی تو اس کی پہلی محبت تھی،
اور پہلی محبت کو بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسماعیل کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو جیل کی بجائے نئی جگہ پر پایا۔ اس کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ جس پر وہ بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کرسی کے جس پر وہ بندھا بیٹھا تھا وہ رات کا کھانا کھا کر سویا تھا۔ شاید کھانے میں بے ہوشی کی دوا شامل تھی کہ کھانا کھاتے اسے بہت زور کی نیند آئی تھی۔ اسے اپنے دائیں بازو میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے بازو میں تازہ انجیکشن لگایا ہو۔ اس نے پیچھے سر گھمایا، اس سمت بھی اسے سپاٹ دیوار ہی دکھائی دی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ اس کے سامنے تھا اور وہ ابھی تک وہاں پہنچنے کے معمے کو حل کرنے کے ذہنی تگ و دو میں مصروف تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اسے فاضل علی خان کی منحوس شکل دکھائی دی۔ دروازہ کھولنے والا شیر خان تھا، جو فاضل کے پیچھے مؤدب چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہاں بھائی شاہ صاحب، ہم کوئی نئی بات سن رہے ہیں۔ فاضل خان اندر داخل ہوتے ہوئے مستفسر ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ ارے اس غیرت مند کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ فاضل خان کا لہجہ استہزائی تھا۔ اس بار بھی اسماعیل کو خاموش پا کر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سن اوئے کاکے، تمہارا پورٹریٹ بنانے کو نہیں بلایا سمجھے؟ شیرے، کاغذ پینسل لاؤ، اس سے دستخط لو، انگوٹھا وغیرہ لگواؤ تاکہ اسے اپنی آرام گاہ میں چھوڑائیں۔ جب تک میری بہن کسی محفوظ مقام تک نہیں پہنچ جاتی میں نے دستخط نہیں کرنے۔ بلے بھائی بلے، شاہ صاحب تو شرائط پیش کرنے لگے ہیں۔ شیرے، ذرا کوڑی کو منگواؤ تاکہ اس کا دماغ جگہ پر آ جائے۔ جی سیٹ صاحب، کہہ کر شیر خان باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دو ہٹے کٹے مردوں کے ساتھ برآمد ہوا جنہوں نے ریحانہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ بھیا! اسماعیل کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور اس نے خود کو دونوں مردوں کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ گڑیا، اس نے بے ساختہ اٹھنے کے لیے زور لگایا مگر ناکام رہا۔ فاضل خان، تمہارا انجام بہت برا ہوگا، چھوڑ دے میری بہن کو کمینے۔ شاہ صاحب، بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں، دستخط کر دینے ہیں یا تماشا شروع کراؤں؟ تو پہ تمہاری مردانگی پر زنخے عورتوں کے سہارے جنگ لڑتے ہو۔ شیر خان، اس کا دہنا ہاتھ کھول دو تاکہ یہ دستخط کر سکے۔ اسماعیل کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر اس کا دائنا ہاتھ کھولا، فائل اس کی گود میں رکھی اور جیب سے روشنائی کا پیڑ نکال کر آگے بڑھایا تاکہ وہ انگوٹھا لگا سکے۔ کاغذ پر دستخط لے کر شیر خان نے اس کا ہاتھ دوبارہ باندھ دیا۔ شیر خان، ایک چارپائی اس کمرے میں لگوا دو تاکہ ہم شاہ صاحب کو یقین دلا سکیں کہ ہم زنخے نہیں ہیں۔ فاضل خان کے لہجے میں شیطانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ فاضل خان، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ فاضل خان کی نیت جان کر اسماعیل کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، تمہیں اب تک اس کا اندازہ نہیں ہوا؟ دیکھ فاضل خان، دشمنی تو تمہاری اور میری ہے نا، میں تمہارے سامنے ہوں، مجھ سے انتقام لے لو۔ اس معصوم کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ اسی کا نام لینے پر تم نے ہمارے چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی تھی نا، اتنی جلدی بھول گیا؟ اسی دوران دو ملازم چارپائی لیے اندر داخل ہوئے۔ چارپائی ایک کونے میں رکھ کر وہ باہر نکل گئے۔ اسے چارپائی پر باندھ کر تم لوگ بھی چلے جاؤ، تمہارا نمبر ہمارے بعد ہوگا۔ ان دونوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ریحانہ کو لے کر چارپائی کی طرف بڑھے۔ بھیا مجھے ان سے بچاؤ، ریحانہ چیخی اور ان دونوں کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگی، مگر ایک نازک سی لڑکی ان دیہوں کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی؟ انہوں نے بڑی آسانی سے اسے چارپائی سے باندھ دیا۔ سید اسماعیل، شاہ صاحب، تم نے اس لڑکی کا نام لینے پر ہماری بے عزتی کی تھی نا، آج ہم حقیقت میں اسے بے عزت کرنے والے ہیں۔ یہ سارا منصوبہ ہم نے اسی دن کے لیے ترتیب دیا تھا۔ فاضل خان،
शैतानी अंदाज में चारपाई से बंधी रेहाना पर जा पड़ा। रेहाना की चीखें इस्माइल के गरजने से कमरे की फिजा गूंज उठी, मगर इस चीखों पुकार का फाजिल पर कोई असर न हुआ। इस्माइल ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर सिमातें तो खुली थी, और फिर इन्हीं सिमातों से वो मुसलसल अपनी बहन के लुटने का मंजर देखता रहा, सुनता रहा। खुद को आज़ाद कराने को इसने लगातार झटके लगाए, मगर मजबूती से बंधा होने की वजह से इसकी कोशिशें रह गई। और फिर न जाने कितने तवील वक्त के बाद इसे अपने बाजुओं में सुई की जुबन का एहसास हुआ और उसका ज़हन तरीकियों में डूबता चला गया। इससे पहले इसकी बहन बेहोश हो गई थी, मगर इसकी बेहोशी की वजह कोई नशा आवर दवाई नहीं थी। सड़क पर एक नौजवान दोशीज़ा कार के नीचे आकर हलाक हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसमें कसूर सरासर लड़की का था, ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। रोड के किनारे चलते चलते लड़की ने अचानक कार के सामने छलांग लगा दी। कार ड्राइवर कोशिश के बावजूद इसे न बचा सका। लड़की के पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे इसकी शनाख्त की जा सके। पुलिस माहिरीन के मुताबिक ये खुदकशी केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन माहिरीन की राय की तायीद करती है, जिसके मुताबिक मरने से चंद घंटे पहले लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई थी। लड़की की नाश अस्पताल के सर्दखाने में पड़ी है, मगर हनोज इसका कोई वारिस लाश की वसूली के लिए नहीं आया। शकील इतनी दफ़ा खबर पड़ चुका था कि इसे अजबर हो चुकी थी। रेहाना की तस्वीर पहचानने में इसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो तो इसके ख्वाबों ख्यालों का मरकज थी, वो क्योंकि इसे ना पहचानता। इस्माइल की गिरफ्तारी के बाद वो बाकायदगी से अखबार खरीदता था, हालांकि जानता था कि इस्माइल इतना आम नहीं कि इसकी खबरें मुतवातिर अखबार में जगह पा सकें, मगर इसके लिए इस्माइल की मुताल्लिक जानने का कोई और जरिया भी नहीं था। खुद तो वो शर्म की वजह से इस्माइल के पास जा भी नहीं सकता था। वो इसे कह आया था कि वो इसके लिए वकील का बंदोबस्त करने जा रहा है और रेहाना को भी ढूंढेगा, मगर इस काम में इसकी माँ आड़े आ गई थी। अब इतने दिन बाद इसे इस्माइल के मुताल्लिक खबर मिली भी तो ऐसी कि इसके जख्मों को ताज़ा कर गई थी। इस्माइल ने इसे रेहाना की तलाश की इल्तिजा की थी। अब वो रेहाना की मौत की खबर कैसे इस तक पहुंचाता। थोड़ी देर वो मुख्तलिफ सोचों में गुम रहा। इसकी सोचों का मरकज रेहाना थी। क्या वो रेहाना को यूं ही लावारिस दफन होने देता? जिंदगी में तो वो इसके किसी काम ना आ सका था। कम से कम मरने के बाद वो इसको यूं खैराती तौर पर दफन होने से तो बचा सकता था। गो मरने के बाद मरने वाला किसी किस्म के शिकवे शिकायत के काबिल नहीं रहता। ये गिले शिकवे तो जिंदगी की हद तक होते हैं। बकौल शायर बेरूह बदन कोई भी ख्वाहिश नहीं रखता। अब दफन करो या मुझे दरिया में बहा दो। लेकिन इसके बावजूद वो खुद को अस्पताल की जानिब जाने से न रोक सका। इसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अगर किसी ने रेहाना के कफन दफन में रुकावट डालने की कोशिश की तो वो मिन्नत समायत से इन्हें कायल करने की कोशिश करेगा। मंजूर हुसैन और लालदीन थानेदार के दफ्तर में दाखिल हुए। इसे सलूट करने के बाद मंजूर ने कहा, सर जी, मुजरिम ने अपने तमाम जराइम का इकरार कर लिया है। तमाम जराइम का? थानेदार हैरानी से मुस्तफसिर हुआ। और कौन कौन से जराइम का इकरार इससे करवा लिया है? मेरा मतलब है सर, इसने अपनी माँ के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। तो यूँ कहो ना, तुम तो जराइम कह रहे थे और ये फ़कत एक जुर्म है। ये एक जुर्म भी कई जराइम के बराबर है सर जी, लालदीन फलसफाना लहजे में बोला। अच्छा ठीक है, अब तक 4 दिन बकाया है। अदालत ने 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड दिया था। तुम दोनों इसे अदालत में पेश होने के बाद अपनी बात से मुकरने के नताइज से आगाह करते रहो। जी जनाब, कहकर इन्होंने दोबारा सैल्यूट किया और दफ्तर से बाहर निकल गए। इनके निकलते ही थानेदार मोबाइल निकालकर सेठ फाजिल का नंबर मिलाने लगा। हम बोल रहे हैं, इसने घंटी वसूल की। सेठ साहब, आपका खादिम हुक्मदाद अर्ज कर रहा हूँ। हुक्मदाद कैसे हो?
सेठ साहब आपकी करम फरमाइयों और मेहरबानियों के साथ में दिन गुजार रहे हैं। हाँ, फाजिल अली खान ने जानदार कहका लगाया। गोया थानेदार साहब आपको फिर कोई काम दरपेश है। तौबा तौबा सेठ साहब, पहले ही आपके इतने एहसान हैं कि गर्दन बोझ तले झुकी रहती है। अभी तो इस्माइल के मुतल्लिक बताना था कि इसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। फाजिल खान गरूर से हंसा। हम यूं ही तो तुम्हारी सलाहियतों के मुतारिफ नहीं हैं। ओके सेठ साहब, फिर इजाजत चाहूँगा। ठीक है थानेदार साहब, कल शेरा इनाम तुम्हें पहुंचा जाएगा। अगर कुछ और दरकार हो तो इसे बता देना। शुक्रिया सेठ साहब, थानेदार के मुंह से निकला और फाजिल अली खान ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। थानेदार का मकसद पूरा हो गया था। शेरे ने इनाम की मद में रकम ही लानी थी। यूं भी इस केस में वो 1.5-2 लाख की रकम घुसेड़ चुका था। हालांकि ऐसे आसान केस कभी कभार ही मिल पाते हैं। इस्माइल ने बड़ी मुश्किल से एक करवट बदली, मगर मुंह से निकलने वाली बेसाख्ता कराह को न रोक सका। पुलिस के तशद्दुद के सामने वो 2 दिन भी न ठहर सका था और इसे माँ के कत्ल जैसे कभी जुर्म का इकरार करना पड़ा था। इसका ख्याल था कि इस जुर्म में इसे ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा ही दी जा सकती थी, जबकि पुलिस ने इन 2-3 दिनों में ही इसके साथ जो सलूक किया था, इसके मुकाबले में मौत एक नेमत थी। हालांकि ज़हनी तौर पर इसका बदन बिल्कुल सलामत था। हवालात के इस कमरे में वो अकेला था और शायद इसे जानबूझकर तनहा रखा गया था कि ये भी ज़हनी अजियत का एक तरीका है। इसके साथ थानेदार ने इसकी मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। ये अलहदा बात कि इससे मुलाकात का कोई ख्वाहिशमंद जिंदा नहीं रहा था। जिस्मानी और रूहानी तकालीफ ने इसके सोचने समझने की सलाहियतों को मफकूद कर दिया था। इसके माँ बाप और बहन हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा चुके थे। बहन के मुताल्लिक शाया होने वाली खबर थानेदार इसे सुना चुका था। घर की मलकियत के कागजात वो दस्तखत करके फाजिल खान के हवाले कर चुका था। इस तहीं दामनी में एक शकील इसका सहारा था, वो भी नामालूम कई दिनों से गायब था और इस्माइल के गुमान के मुताबिक इसे भी शायद फाजिल खान की तरफ से धमकी मिली थी, इसलिए वो इसके पास नहीं आ सका था। अब फांसी के बंदे और इसकी गर्दन के माबैन फासला बहुत कम रह गया था, मगर इसका ज़हन हर किस्म के तफक्कुरात से आज़ाद था। शायद इसकी सोचें ख़त्म हो गई थी और जिस्मानी मौत से पहले वो ज़हनी मौत का शिकार हो चुका था। अब न तो मौत के बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ इसे कोई तारीख दे रही थी और न माँ बहन पर होने वाले मजालिम के बारे सोच कर इसमें कोई जज्बा पैदा हो रहा था। कहते हैं इंतकाम दुनिया का ताकतवर तरीन जज्बा है कि चोंटी को भी हाथी के मुकाबिल ला खड़ा करता है, पर वो जज्बा भी पुलिस के गैर इंसानी तशद्दुद के बायस कहीं दफन हो चुका था। इसे अपना अंजाम अलामा साहब के इस शेर के मिस्दाक लग रहा था कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात से। सफ़ेद काटन शलवार सूट, आँखों पर सुनहरी फ्रेम की नफीस ऐनक और चेहरे पर मुख्तसर सी दाढ़ी। पहली नज़र में ही वो थानेदार को बहुत अहम आदमी लगा। इससे मुसाफा करके थानेदार ने इसे बैठने की दावत दी। जी जनाब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं हवालात में बंद एक मुलजिम से मिलना चाहूँगा। थानेदार के लबों पर इस्तिज़ाई तबस्सुम उभरा। हमारे मेहमान तो दर्जनों की तादाद में है, गालिबन इस्माइल शाह नाम है। ओ इस्माइल शाह। थानेदार ने एक लम्हे को सोचा और फिर कहा, माजरत जनाब, वो 1 हफ्ते के जिस्मानी रिमांड पर है। मुझे नहीं पता जिस्मानी रिमांड में मुलजिम से मिलने की इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त होती है या नहीं होती, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में कोई काम नामुमकिन नहीं, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, सिर्फ बाबा क़ैद आज़म की पर्ची होनी चाहिए। तो क्या आपके पास भी ये सहूलत मौजूद है? थानेदार ने मानाखिज़ लहजे में पूछा। वो इत्मीनान से बोला, बेशक, कम से कम 10 बड़ी पर्चियाँ देख कर ही सोचा जा सकता है। ये लो। इसने बड़ी मालियत के 10 बड़े नोट थानेदार की जानिब
यूं बढ़ा दिए जैसे इसे पैसों की बिल्कुल परवाह न हो। थानेदार ने पैसे जपते ही, आपके पास 1 घंटा है, अगर इस तक रहनुमाई कर दो। थानेदार ने हाँक लगाई। और शीदे, जी सर। शीदे ने अंदर आकर एड़ियां बजाई। इस साहब को इस्माइल शाह के पास छोड़ाओ। ठीक है सर। शीदे ने दोबारा सैल्यूट किया और इसे लेकर दफ्तर से बाहर निकल गया। थानेदार रकम मिलने की खुशी में इससे मुतारिफ भी नहीं हो सका था। सारा कमाल दौलत का था जो हर किस्म की अजनबियत को ख़त्म कर देती है। थानेदार की बला से वो कोई भी होता, इसे जेब बारी करने से गर्ज थी। इस्माइल तो इसके लिए सोने की चिड़िया साबित हुआ था। फजल अली खान भी काफ़ी रकम दे चुका था और अब ये अजनबी भी लगता था बहुत कुछ देने वाला था। बहुत बख्त आवर है ये इस्माइल, इसने खुद कलामी की। अगर ऐसे चंद कैदी और मिल जाएं तो शायद मेरी तीसरी कोठी की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी। रशीद साहब, मेरा ख्याल है इस पर आप लोगों ने अच्छा खासा तशद्दुद किया है। मुश्किल है कि ये दरवाजे करीब आकर बातचीत कर सके। मुझे ही इसके नज़दीक जाना पड़ेगा। यकीनन आपको एतराज़ नहीं होगा कि मैं हवालात के अंदर चला जाऊं। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। शीदे को लाजमन एतराज़ होता अगर अजनबी की उंगलियों के दरमियान 1000 रुपए का कड़ा हुआ नोट मौजूद नजर ना आता। थानेदार साहब को आगाह करना पड़ेगा। शीदे ने नोट झपट लिया था। इसे मैं बता चुका हूँ। शीदे ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला। वो जानता था अजनबी झूठ बोल रहा है। अगर थानेदार से इस सिलसिले में बात हुई होती तो वो 1000 रुपए न देता, मगर शीदे को बहाना चाहिए था। यूं भी मुलजिम गरीब उठकर बैठ नहीं सकता था तो फरार इसने कहाँ होना था। शीदे ने दाएं बाएं देखकर हवालात का ताला खोला और वहां से खिसक गया। क्या अजनबी लाजमन इसकी मौजूदगी को पसंद न करता। अस्सलाम वालेकुम। अजनबी इस्माइल के करीब बैठकर आहिस्तगी से बोला। इस्माइल सिपाही से इसकी गुफ्तगू सुन चुका था और जिस वक्त वो सिपाही से मसरूफ गुफ्तगू था इसे किनाकियों से देख भी लिया था, मगर बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर देने के बावजूद वो इसे पहचान नहीं पाया था। शायद ये स्टील मिल के मालकान में से कोई हो। एक सोच इसके दिमाग में गूंजी। इसी वक्त अजनबी ने करीब आकर इसे सलाम किया। वालेकुम सलाम कहते हुए इसने कराकर आंखें खोल दी। न जाने पुलिस ने किन हरमों से इसे इज्जत कौफ किया था कि वो बातचीत में भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। अजनबी ने इसका दायां हाथ नरमी से अपने हाथ में थाम लिया, गोया वो इसकी जिस्मानी तकलीफ से वाकिफ था। और फिर इसने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। इस्माइल साहब, मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा सलीम उल हसन है। आपके मुतालिक अखबार में पढ़ा, बहुत दुख हुआ। मेरा दिमाग इस बात से मुत्तफिक ना हो सका कि कोई बेटा अपनी जान माँ को कत्ल इस बेदर्दी से कर सकता है। लाजमन इसके पसे पुश्त कोई राज छुपा हुआ है, कोई ऐसा राज जिसे एक दुनियादार साफी की जहरी आंखें नहीं देख सकी। और इसी राज की जुस्तजू में मुझे जहां आना पड़ा। आप मुझे असल कहानी बताना पसंद करेंगे। जानकर क्या करोगे। इस्माइल ने अपने कैद होने के बाद पहली मरतबा तसल्ली के अल्फाज सुने थे। सलीम उल हसन पहला शख्स था जिसके लहजे में इसे हमदर्दी की झलक नजर आई थी। इसकी आवाज में दर्द झलकने लगा था। शायद आपकी रही का बंदोबस्त कर लूं। सलीम उल हसन के लहजे में ऐसा एतमाद था जिसे महसूस करके इस्माइल का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। अब कुछ नहीं हो सकता मिर्जा साहेब, आप मेरी हालत देख रहे हैं ना। मुझसे न करदा जुर्म का इकरार कराने को मेरी ये हालत बनाई गई है। फिक्र न करो, रिमांड के दौरान दिए हुए बयान की कोई अहमियत नहीं होती। तुम अदालत के सामने मुनारिफ हो सकते हो ताकि बाद में थानेदार मुझे जिंदा दरगोर कर दे। थानेदार की फिक्र छोड़ो, इससे मैं निपट लूंगा। अब जल्दी से शुरू हो जाओ क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। इस्माइल ने फाजिल खान के मुतालबे से लेकर अपनी बहन की बेहुरमती और कत्ल तक की सारी तफसीलात मुख्तसर सलीम उल हसन के गोशो गुजार कर दी
اپنی بہن کی عصمت دری کا ذکر کرتے وقت اس کے لہجے میں عجیب بے بسی، ذلت، غیظ و غضب اور افسوس در آیا تھا، جسے محسوس کیے بنا سلیم الاصل نہ رہ سکا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا، مجھے نہایت افسوس ہے مگر آپ کا دکھ کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑے بڑے گھر کو فاضل خان نے جس درندگی اور بربریت کا نشانہ بنایا، اس کی مثال دینا مشکل ہے۔ میں ابھی تک سلیم الحسن اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ شیدے نے حوالات کے دروازے پر آ کر کنگارتے ہوئے اپنی موجودگی کا اعلان کیا۔ وہ گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد آیا تھا۔ سلیم الحسن 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، شیدے صاحب چائے وائے پی لو، مجھے 10-15 منٹ مزید لگیں گے۔ شیدے نے 500 کا نوٹ جپٹا، صاحب ذرا جلدی کرنا، کہیں تانے دار نہ پوچھ لے۔ سلیم الحسن اسماعیل کی طرف متوجہ ہو گیا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے خلاف اپنی والدہ محترمہ کے قتل کا کیس بہت مضبوط ہے، آپ بلا شبہ بے گناہ ہیں، مگر عدالت ثبوت و شواہد دیکھتی ہے۔ میں قانونی طریقے سے آپ کی رہائی کا کیس لڑوں تو شاید رہائی اتنی آسانی سے نہ ہو سکے۔ ہمارے کیس جیتنے پر فاضل علی خان آپ کو حوالات کے اندر ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، البتہ غیر قانونی طریقے سے آپ کو آسانی سے فرار کرایا جا سکتا ہے۔ بے شک آپ قانون کی نظر میں مجرم ہوں گے، مگر فاضل سے والدین کے قتل کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ باقی پولیس کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ مجرموں کے پیچھے بھاگتی پھرے۔ اسماعیل اکلایا، مگر حوالات سے فرار ہونا مجھ پر چھوڑ دو۔ سلیم الحسن نے قطع کلامی کی، مجھے فرار کرانے میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے فائدے اور نقصان میں سر نہ کھپاؤ، صرف اپنا فائدہ دیکھو۔ آپ موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے فاضل علی خان اور انسپیکٹر حکمداز سے انتقام لینے کے بدلے آپ کو ہر قسم کی شرائط منظور ہوگی۔ صحیح کہا، مگر پھر بھی آپ کی عنایات کی قیمت جاننا چاہوں گا۔ تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، البتہ وعدہ رہا آپ کو ذرا بھی اختلاف ہو تو بے جھجک انکار کر دینا۔ اسماعیل نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اندھا کیا چاہے گا سلیم صاحب؟ 2 آنکھیں؟ سلیم نے پوچھا، تو تیار ہو؟ وہ عزم سے بولا، یہ ایسا خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے میں جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ شاباش، میں چلتا ہوں، تم ذہنی طور پر تیار رہنا، کل انشاءاللہ حوالات میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ اس نے اسماعیل سے الوداعی مصافحہ کیا اور حوالات سے باہر آ گیا۔ شیدہ تانے دار کے دفتر کے باہر بے چینی سے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑا، صاحب ہو گئی ہے بات چیت؟ بڑی مہربانی، اب کل ملاقات ہوگی۔ ضرور سر، کیوں نہیں؟ شیدہ جلدی سے بولا کہ ایسی ہی موٹی اسامیوں سے تو ان کا دانہ پانی چلتا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کل اسماعیل شاہ کو یہ سلیم الحسن رہا کرا پائے گا یا نہیں۔ اگر رہا کراتا ہے تو یہ کیسے کرائے گا، اور رہا ہونے کے بعد اسماعیل شاہ فاضل علی خان سے بدلہ کیسے لیتا ہے، اور اس پوری کہانی کے پیچھے سلیم الحسن اتنا بڑا جو قدم اٹھا رہا ہے، اسماعیل شاہ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اس کے کون سے مفادات اس کارروائی کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اب میں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ آپ کو اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری اگر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔